बोले सोने हाल सासरी अकाल। वाहिगुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म साड़ी जियो। बल हुआ बंधन छुटे, सब किश होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर, तुम ही हो सहाय। सतगुरु पातशाह दी साजी सवारी सतसंग जियो। अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश हुई है। जिस स्थान ते उन्होंने सानू जीवन प्रदान किया, जीवन की जुगती दसी कि असल जीवन किमें जीविया जा सकता। अंदर भगती होवे और बाहर शक्ति होवे। उस स्थान ते आए हो तो मैं समझदा आए नहीं, उसने आवाज़ मारी है और बांह फड़ के ले आए। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। अज दा वो दिन पावन तुसी मना रहे हो। सतगुरां ने कहा शक्ति चाहिदी है, शक्ति संभालनी चाहिदी है, और शक्ति नूं वरतना किवें है। शक्ति कई बारी ऐसा हुंदा पई रह जाती है। एक तलवार एक हथियार एक थां ते पिया रहे, उसनूं हाथी कोई ना लावे तो वो हथियार पिया ही रह जाएगा। शक्ति तो है लेकिन सक्रिया नहीं, वो क्रिया नहीं। सतगुरु कहा फिर एक गल होर, जे हाथ विच भी आ जाए तो चलाउणी आउंदी होवेगी तो चलावांगे, नहीं तो नहीं, दूसरा खो के ले जाएगा। चलाउणी आउणी चाहिदी है। विद्या कोई भी विद्या होवे, 14 विद्या कईयां ने। मैं तुहानूं सुना दियां। भाई मनी सिंह जी ने जिक्र किया है शस्त्र विद्या एक ही नहीं, 14 विद्या ने। सिख ने 14 ही धारण करनियां। किहड़ियां? श्री अखर जल तरन चिकित्सा और रसायन। अखर पढ़ने आउंदे हो, कोई भी भाषा हो, उन्होंने संस्कृत पहले लिखे, पर कोई सानू गुरमुखी आनी चाहिए है। श्री अखर जल तरन चिकित्सा, पानी च तरना, ये भी एक विद्या। आम बंदा पानी च डुब जाएगा। श्री अखर जल तरन चिकित्सा और रसायन, चिकित्सा वैदगिक, रसायन वो रसायनी ते सन जेड़े कुश्ते मार सकन। बहुत वड्डे वैद या लोहे नूं सोना बना सकन। ज्योतिक जोत प्रवीण, ज्योतिष विच प्रवीण होना। राग खट रागन गायन, छे राग आउंदे होण। अगे के है कोक कला व्याकरण। कोक भाव काम विद्या, व्याकरण आउंदे होवे। कोक कला व्याकरण और बजंतर बजान, साज बजाने आउंदे होण।
कोक कला ब्या करने और बजंतर बजान तुरे तोर नट निर्त तुरे तौर ते अज सतगुरु दियां फौजां विखाउण गियां ये दो दो घोड़ियां ते लत्तां रख के भजाई जाना तुरे तो तुरे कहंदे ने घोड़ियां तुरे तौर नट निर्त नटबाजियां तुरे तौर नट निर्त और सर धनक चढ़ान से तीर जड़ा ये चढ़ाउणा हुंदा होवे वो तनश धारे ਉਹਨੂੰ तीर ਦਾ ਧਣੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੇ कमान ਦਾ ਤਨਸ਼ ਦਾ ਧਣੀ ਹੈ जी अर्जन तुरे तोर नट नृत्य और सर धन कचरान ज्ञान करने और चातरे ज्ञानवान होवे चतर होवे एत नाम विद्या भरे ए चतर दस जगत में चतर समझ मन में तारा सार कुतावली दा करता कहंदा बिख विद्या अभ्यास बिन अभ्यास नहीं कीता ते विद्या जहर हो जाती बिख विद्या अभ्यास बिन भोजन कर लिया गाए रजिया होया बंदा ओनू होर खवा दिओ ते जहर सिद्ध होवेगा भोजन कर लिया गाए शुभ को संग दरिद्र है शुभ बंदा होवे ते दलिद्री नाल संग पै जाए वो भी दलिद्री हो जाए इसलिए वो भी जहर है बिरदनार बेगाए सतगुरों कहा शक्ति कोल होवे शक्ति नू वरतना आंदा होवे फिर वरतनी किथे है शक्ति साढ़े बहुत से लेकिन शक्ति नू ना शक्ति का तमाशा ही बना छे मैं एक गाथा पढ़ी सी तुहानू सरवण करवावां छोटी छोटी गल नू अनखियाण दी गल बना के कट मरना आपस विच एक राजपूत ठाकुर से ते गली दे विच चौंक सी उत्थे उन्हें तख्तपोश डाया तो उत्थे बैठा मुछां नूं वट दे के रखदा सी हुण जे कोई होर आ जाए ना मुछां नूं वट दे के उन्होंने कहना मुछ नीवी करते लंघ जा ते जे किसे कहना कि मुछां मेरियां क्यों करा तो उन्हें आखना चुक एक बरछी मेरे नाल लड़ या मुछ तेरी उच्ची रहेगी या मेरी रहेगी एक शाह जी सन बाणीए कई ना होंदे बड़े डराकल ने एवं मुछां नूं वट चाढ़ी जान ये हर बंदा यो मत समझना मुछां नूं वट देने वाला हर एक सूरमा ही होवेगा नहीं उन्हें भी पैसे बड़े उधार दिते सन लोगों तो शाह जी वो भी मुछां नूं वट देना तुरला रख के पग बननी कहने लगा बाणिया मुछ नहीं भी करते लंघ जा कहने लगा क्यों मुछां मेरियां चुक फिर बरछी हुण बाणियां सी ना कहन लगा एक गल सुन कोई धी पुत्र है कहन लगा ना धी ना पुत्र बस कली घर दी है कहन लगा मेरा भी ये हुई है घर दी है धी पुत्र मेरा भी कोई सुन असी लड़ पे ते जे तू मर गया तो तेरी घर दी रुल जाएगी सामने वाला कोई मैं मर गया तो मेरी घर दी रुल जाएगी तो लड़के की लैना कहन लगा इंज कर कम सौखा चुक बरछी तू अपनी घर दी मारिया ते मैं अपनी घर दी मार आना फिर आपां लड़ांगे वो गया हुण बाणिया जिहड़ा सी वो तो गया तो वापस आ गया मुछां नीवियां करके आ गया तो राजपूत अपनी घर दी मार के आ गया कहन लगा आ हुण लड़ कहन लगा वीर लड़के की लैना मुछां ही नीवियां कर लेने कहन लगा मेरा घर उजाड़ के कमले हुण मुछां नीवियां कीती साडी शक्ति इस तरह जाया होए शक्ति तो है सी देश दे विच लेकिन उस शक्ति नाल असीं कीता कि सह सह शक्ति के खिलाफ प्रचार होया महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया होम यज्ञ जेड़े सन बंद कर देते उसका कारण के से यज्ञ जेड़े सन ज्यों चले असमेध यज्ञ कई बार मैं वेख्या अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई होंदी है ते कोई सज्जन उठदा कहंदा जी ये सरदार होरां समेध यज्ञ रचिया सी ये पता ही कोई नहीं कि समेध कहंदे किनू ने अशव कहंदे ने घोड़े नूं वो यज्ञ होंदा सी जिस विच घोड़ा मार के बलि दित्ती जांदी सी हुण कित्थे अखंड पाठ कित्थे घोड़ा मार के बलि देना इहदा संबंध ही आपस विच की होया भले लोगों ते बाणी पढ़ी गई है ते तुसीं कहंदे हो समेध यज्ञ रचिया
ਗੋਮੇਦ ਯੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਨਾਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਰਮੇਦ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਅਲਮੋੜੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਛੁਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗਰਦਨ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ। ਕਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨ ਲਿਖਾਏ ਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੀ ਠੇਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ। ਠੇਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਆਨ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਖ, ਲੋਹੂ ਲਬਨ ਕਥਾ ਵੇਖ। ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਲੱਗੇ ਹੱਕ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਏ ਹਥਿਆਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੜਗ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹੱਥ ਧਾਰਿਆ, ਜਮ ਮਾਰਿਆੜਾ ਜਮਕਾਲ। ਜਮਕਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੜਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਖੜਗ। ਇਹ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਮਤ ਖੜਗ। ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ। ਜ਼ੋਰ ਪੁਰਾਏ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੈਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰਯ ਜਤੰ ਸਨਾਹੰ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾ। ਆਪਦਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਦਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਨ। ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਨੇ। ਓਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਢਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਅਰੂੜ ਤੇ ਅਸ਼ਵਰਥ ਨਾ ਗਏ ਬੁਝੰਤੇ ਪ੍ਰਮ ਮਾਰ ਗਏ। ਅਸਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਰੂੜ ਤੇ ਅਸ਼ਵਰਥ ਨਾ ਗਏ ਬੁਝੰਤੇ ਪ੍ਰਮ ਮਾਰ ਗਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੁਝਣਾ। ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭਯੰ ਛਤਰ ਸੈਨਾ ਦਾਇਮ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਨਿਤ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਏ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਬੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 50-50 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, 100 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਜਗੇਗਾ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਪਰ ਲੋਹਾ ਪਰਸ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਛੋਏਗਾ। ਛੋਹ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਨੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ, 1 ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਜੁਆਰੀਏ ਬਣ ਜਾ। ਬੁਰਿਆਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀ। ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਆਰਫਾਨੇ ਸ਼ੌਕ, ਗੋਇਆ ਹਰਾਮ ਕਰਦਮ ਆਜ਼ਾ ਆਇੰਦਾ ਖਾਬੇ ਸੁਬਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਬਸ ਉਹ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਗਈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ, ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਤੋਤਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਾ, ਤੋਤਾ ਪੜਾ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭਯੰ ਛਤਰ ਸੈਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭਯੰ ਛਤਰ ਸੈਨਾ, ਗੋਪਤੈ ਅੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਵਸਿਅੰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੇ, ਕੀਤੋ ਸੋਇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਗ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ।
ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਰ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਕੱਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸਾਨੀ ਵੇਲੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਐ ਮਾਲੇ ਮਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਹਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਤਖਤਾ ਤੌਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਨਾਦਰ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਐ ਮਾਲੇ ਮਾ, ਬਸੂਰ ਤੇ ਨਾਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਗਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਮੇਰਠ ਦਾ, ਜੰਗੀਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੋਹੇਲਾ, ਅੱਧਾ ਰੋਹੇਲਾ ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਹਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੋ ਔਰ ਨੱਚੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਤੇ ਇੰਝ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ। ਉੱਠਿਆ, फिर उठा तैमूरी हरम से यूं लगा कहने, शिकायत चाहिए ना तुझे अपने मुकद्दर से, मेरा मसनद पे सो जाना बनावट थी, तकल्लफ था ये ते बनावट से। कहने लगा कि गफलत दूर है शाने सिपा दाने लश्कर से, मैं था मेरा मकसद कि इससे कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझकर मार डाले मेरे खंजर से, मगर ये राज आखिर उठ गया सारे जमाने पर कि गैरत नाम जिसका है गई तैमूर के घर से, गैरत चली गई तो आडे तो हुण कुत्ते बिल्ले जन्म लैणगे, मर्द शेर नहीं। सतगुरु ने कहा देशवासी जिहड़े ने दिल ढा बैठे, इन्हां नूं अंदरों हुण मरियां नूं सुरजीत करन दी लोड़ है। भाई नंद लाल जी ने बड़ी सुंदर गल कही है, कहते ने एक मेरे ते पातशाह दा बचन ऐसा है कि बोरी शक्कर दी भी इन्नी मिठी नहीं जिन्ने मिठे गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलते। कमाल है, कहते ने कि मिसले दहाने तंग तो दहन कहते ने मुंह नूं, मिसले मिसल वांग, मिसले दहाने तुंग कहते ने शक्कर नूं, मिसले दहाने तंग तो तुंगे शक्कर न बाशद, ई मिसलरा के गुफ्तुम में की खूब तर न बाशद। ये जिहड़ी मैं मिसाल दी को बहुत चंगी नहीं, गुरु साहब होर मिठे ने। फिर उन्हां दे बचन बारे अगे एक गल होर कही है, आपे हयात ते सुखने मां कामल पीर अस्त। आपे हयात कहंदे ने अमृत नूं, मेरा पीर मेरा मुर्शिद कामल है, इस दी जुबान ते अमृत है। गुर रसना
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਸੁਖਨੇ ਮਾਂ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਅਸਤ। ਦਿਲ ਹਾਏ ਮੁਰਦਾ ਰਾ ਬੇਕੁਨਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਖਲਾਸ। ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੌਮ ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਾੜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੜੋ। ਹਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਨਾਈ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰੰਗ ਅਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰ ਕੁਤਾਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਬਲ ਤੇ ਸਹਿ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਬਲ ਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉ ਕਾਰ ਕੈ ਸੱਸੇ ਬਣਾਸਿਓ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿ ਦੀ ਖਰਪੋਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੂਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਟਕਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਤਿਸੈ, ਬੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਲ ਤਿਸੈ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਬਲ ਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉ ਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸੱਸੇ ਬਣਾਸਿਓ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸਾਲ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੈਸੇ ਆਏ ਆ ਐਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਜ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਹੇਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
नहीं तो शक्ति चली जाती, शक्ति पिठ दे जाती है। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ये गहे विपरन के रेत, तो मैं ना करूं उनकी प्रतेत। उन्हें कहा पहले खंडा खड़काना अंदर दा, अंदर दा जेड़ा तीरथ खंडा दिता ना, गुर ज्ञान खड़ गया तारिया, जम मारिया जम काल। कहन लगे शस्त्र जिसने हाथ च फड़ना है ना, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਣਿਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, गुरु साहब कह लगे भाई बंदा तो बड़ा ज्ञानवान, ऐसी गल लिखी है। बाजार चों सियालकोट के बाजार इको बंदा मिले है जिन्हें लिखे मरना सच ते जीवना चो, ये दर्शन करिए लिया मरदानिया सदके। कह लगे भाई मूलिया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ आया श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਪੜ੍ਹਨੇ कि नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मरना जापे मूलिया आवे किते था। कहन लगे सच बोली झूठ ना बोली। झूठ है तो चलना नहीं, क्योंकि तू किसी सचियार को आया। सच दस के सुन सुना के लिखे है कि मन मनदा। सुन सुना के किसी को सुन ले, चंगियां गल्लां कई बार सुन लेने, याद कर लेने, दोहरा लेने। सुन सुना के लिखे है कि मन मनदा कि मरना सच। कहने लगा पातशाह अद्धा क मनदा अद्धा नहीं। कह लगे अद्धा अद्धा किवें? कहने लगा ये तो मन मनदा कि बाकी सारे ही मरनगे, सारी दुनिया मरेगी, पर मैं मरना ये नहीं मनदा। बाकी दूजे मर जान, दूजे मरनगे मन मनदा, मैं मरांगा ये नहीं मन। कहने लगे तो ये धर्म तो शुरू ही इत्थों हुंदा, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास। सतगुरां ने कहा शस्त्र तेनू पढ़ाया ते हुण भाई ये ते पहले कबूल करके जब आप की औद निदान बने अत ही रन में तब जूझ मरो। मरना कबूल कर धन ने हो जिन्ना कह दिता कबीर, जिस मरने ते जग डरा, मेरे मन आनंद मरना ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। शब्द मरो फिर जीवो सदही, ता फिर मरना असल विच मरण दा ते इन्ना भै नहीं। भै एक होर है बंदे, वो खाई जा रहे है। वो की है? मोह करके भै है कि जो इकट्ठा किया 100 झूठ बोले, 100 फरेब किए, पता नहीं किन्ने पाप किए, ये सारा ही छड्ड के जाना पे। पहली गल तो है कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ जिथे जिथे लिखिया ਹੁੰਦਾ ना वो कटिया जाता। अज तो बाद बैंक विचों खाता ਇਹਦੇ ਨਾਂ तो गया। मरदा ने जदों जो इकट्ठा किया वो गया। बंदा डरदा इसे गल तो साहब कहते ने जिउंदियां ही छड्ड दे, जिउंदियां ही मर जा। शब्द मरो फिर जीवो सदही, तां फिर मरण न होई। उन्होंने कहा आ शस्त्र फड़, नाल एक गल होर गई, तू शस्त्र तो ही ना क्यों ना, शस्त्र तो ही ना ते कोई देवी देवता भी नहीं। जाप साहब दियां पंक्तियां मैनू याद आ गई, मैं तुहानू सुना दियां। नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने। कहते ने सिंह शस्त्र रखते ने, और रब भी शस्त्र रखता, परमात्मा कोल भी शस्त्र ने। पान हुंदा अर्थ हथ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਅਸਤਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਮੋਠਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਿਹਾ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਨ। विष्णु का चित्र वेखने हाथ में गदा, सुदर्शन चक्कर है। शिव जी नूं वेखदे हो हाथ में तरसूल है। देवी नूं वेखदे हो हाथ में किन्ने शस्त्र ने।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਟੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ, ਖਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ, ਰਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਰ ਬੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡੇ ਅਖੰਡੰ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ, ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ, ਭਾਣ ਪ੍ਰਮੰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤ ਚਮਕਦੀ। ਸੂਰਜ ਵੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ, ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ, ਬਰ ਬੰਡੰ, ਪੁਜ ਦੰਡੇ ਅਖੰਡੰ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ, ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ, ਭਾਣ ਪ੍ਰਭੰ, ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਨ ਤੇਗ ਬਰਖੂਨੇ ਕਸਬੇ ਦਰੇਗ। ਮਜ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਮਾਰ। ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚਲਾ, ਬਦੋਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ। ਮਜ਼ਨ ਤੇਗ ਬਰਖੂਨੇ ਕਸਬੇ ਦਰੇਗ, ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂੰ ਚਰਖ ਰੇਜ਼ਤ ਬਤੇਗ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਏਗੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਮਾਰੋ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਥਨੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਦੀ 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 ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਮਾਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਗਏ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੁਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰੀ ਸਾਲ ਫੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ, ਮੂਰਖ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਥੱਪੜ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਥੱਪੜ। ਈਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਰਖ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਰੇ, ਆ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਜਾ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਧਾ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੋੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੂਰਖ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ?
ਸਾਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ। ਡਾਕੂ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਡਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟ ਸਾਰ। ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ, ਲੋਹਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾ। ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੇ ਪਧਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਜਾ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗੰਢ ਪਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਜਾ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗੰਢ ਪਾਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੰਢ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਏ। ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਗਪੁਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਗਰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨੀ। ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਜਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, 15-20 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੱਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਲੁੱਟਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੰਢ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਏ, ਕਾਲੇ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਚੋਲ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਗੰਢ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਪਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਚੋਲ। ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬਰਬੋਲ। ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀ ਚੋਲ। ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਬੇਦਾਂ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਬੇਦਾਂ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਏ। ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, वो चाल चल के खुशी से कटे जिंदगी तेरी। ना आप औखा हो तो ना दूजिया का, ना परेशान आप हो ना गुआढ़िया कर। वो चाल चल के खुशी से कटे जिंदगी तेरी। वो काम करके तुझे याद सब किया करें। जिस जा पे तेरा जिक्र हो जिक्र खैर से। जब कोई नाम तेरा ले तो अदब से लिया करे। कोई तेरा नाम लवे ते अदब ना लवे। कहा कि मगरों भाई गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदां गंढ बोले सच कोए। मोया गंढ नेकी सत हो। आखिरी पंक्ति सरवण करनी जिस लिए सारा शब्द पढ़िया। वो कहते ने सतगुरु कहते ने एत गंढ वरतै संसार। मूर्ख गंढ पवै मुंह मार। मूर्ख दे ते मुंह ते थप्पड़ पवे ते तां। सतगुरु वेख लिया, कहन लगे चुंकार। कार दा अर्थ हुंदा काम। चुंकार आज आंदा तू। चुंकार आज हमा सारे। चुंकार आज हमा हीलते हीला बहाने। चुंकार आज हमा हीलते दर गुज़श्त। हीले बहानिया चो गल गुजर जाए, हाथ जोड़िया भी कोई ना मने, किसी तरह भी ना मने। चुकार अज हमा हीलते दर गुजस्त। हलाल हलाल है, जायज है, हक बनता है। कहते ने हलालस्त बुरदन, बुरदन होंदा लै जाना। कहते ने चुकार अज हमा हीलते दर गुजस्त। हलालस्त बुरदन और शमशीर दस्त। तेग ते हथ लै जाना उस वेले जायजा।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਓ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 5। ਦਇਆ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏਗਾ। कहने लगा जी काम हमारा तोले तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर सो मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कहने लगे अच्छा जे हालत है ना, फिर चिड़ियों से बाज तड़ाऊं, गिद्दड़ों से शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अमृत तैयार होया। सतगुरुओं ने अमृत छकाया ही नहीं, अमृत छकया भी। कहने लगे मैं वख नहीं रहना, क्योंकि बाणी में जो लिखे उन्होंने साकार कर रहे हैं। जे बाणी च लिखे है ना, गुर ज्ञान खड़गा तारिया, जम मारिया जमकाल ते खड़गा हुण बाहर भी आ गए, हथ विच आ गए। ते जे भाई बाणी विच लिखिया होया कि शेर बनाओ, गिद्दड़ा तो शेर मैं बनावांगा, ते वखेमा कोई नहीं रहना। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए, राम नाम मंत हृदय देव, नानक मिलन सुभाए। गुरु ते सिख एक ने। यही ना पढ़ छड़ना कि वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। नहीं, बाणी च लिखे है। कहते ने गुरु ते चेला जेड़े ने एक ने। आपे सतगुरु आप ही वो चेला है, आपे गुर चेला है, आपे दसे घाट, आपे गुर चेला है, आपे हर पब चोज वडानी। कहते ने गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए। हाथ जोड़ के बैठ गए। कहने लगे मैनू भी छकाओ। कैसा समा होगा, सुरत लै जाइए, शायद हुण भी दर्शन कर सकिए। भाई दया सिंह अमृत पान करवा रहे ने ते कहते ने बोल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओहो रह, ओहो मर्यादा, सब कुछ पातशाह नूं दसे। हुण अगले साल ही सतगुरां ने कीता। कहन लगे शस्त्र तुहानूं दिता ते चलाउण वास्ते दिता, नाल अभ्यास भी देना। जिथे बाणी का अभ्यास संगत विच बैठ के है, अमृत वेले गुरमंत्र का जाप है, बाणी का अभ्यास हम कीर्तनियां ही है ना। मैं वो कीर्तनियां वेखे ने, बड़े बड़े तंत्र गायक ते वजंतरे कुछ साल छड्ड बैठे ने, मुड़ के वजा नहीं सके। साज मुड़ के नहीं बजे, तंते साज ते रोना ही रियाज करते रहो ते वजा लो, नहीं तो नहीं। तबला कुछ चिर छड्ड बैठो, बोल याद ने तो बंदा चाहता वजा लवांगा, हाथों नहीं निकलने। वो जे रियाज नहीं किया वो रह जाना बिचे सब कुछ। तलवार फड़ लीए तो जे अभ्यास नहीं ना किया रह जाएगा, बंदा चला नहीं सकेगा। सतगुरां ने होले महले दी ये मर्यादा चला दी। कई बार रस्म कह देने। तुहानूं एक बेनती करा, सिक्खी च रस्म है ही कोई नहीं, सिक्खी च मर्यादा। रस्म वो होंदी है जिहड़ी करी जाइए ते अर्थां दा पता ना होवे कि क्यों है, ये क्यों करने आ, इसलिए करने आ। उस वेले ही लोड़ नहीं, अज भी लोड़ है। शस्त्रधारी अभ्यास करेगा तो शस्त्र है। सतगुरां ने कहा अभ्यास करो। एक दिन एक ऐसी घटना हो गई जिहड़ी कमाल रंग दे गई। ओके, एक सिख ने कह दिता, कहने लगा बड़े ध्यान नाल वचन सुनना। कहने लगे पातशाह कुछ ऐसे ने जिवें भाई मनी सिंह ने। कहते ने मनी सिंह की 35 आयु 35 बरस के मनी सिंह की आए, लिखे लिखावे पोथियां मन में बहुत शाह। बड़ी कुर्बानी है इस सतगुरु दे प्यारे दी। पुत्र शहीद, भरा शहीद, अपना बंद बंद कटिया गया। उसने बड़ी सुंदर एक गल कही है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨੁਸ਼ ਚੁੱਕ, ਪਰਤੰਚਾ ਤੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਤੇ ਚਲਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਸੀ 9 ਟਾਂਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਂਕ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਾਂਕ ਕਿਨੂੰ ਕਿ 25 ਸੇਰ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ। ਹੁਣ 225 ਸੇਰ ਭਾਰ ਬੰਨੋ ਤੇ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ ਤੇ 9 ਟਾਂਕ। 50 ਬੰਨੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ ਸਮਝੋ 2 ਟਾਂਕ, 9 ਟਾਂਕ ਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੀਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ? ਕੋਲ ਸੀ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਤੀਰ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੰਚਾ ਖਿੱਚੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੀਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਫੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਖਾਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਨਾ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ। ਸਿੱਖਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗਿਓ। ਨਸ਼ੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। 22 ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਕੁਪਰੇ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਹਮਲਾ ਤੇ ਜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ। ਹਮਲਾ ਤੇ ਜਾਏ ਹਮਲਾ। ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਨੇ, जिस जा पे लड़ा बेसरो समा लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों से जा जा के लड़ा तू। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, शहर होते ही गोविंद लाखों से लड़ेगा। कहते ने तुसी लखां नाल मुकाबला कीता, किस दे आसरे? अंदरों भी बलवान सन, बाहरों भी बलवान सन। अकाल पुरख दी मेहर से अंत चे कहा खालसा किनू कहते ने सरबुलंदी।
ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਖਰ ਨਾਲ। ਸਰ ਬੁਲੰਦੀ, ਸਰ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਸਰ ਬੁਲੰਦੀ, ਸਰ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਆਸ਼ਤੀ। ਆਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕ ਜ਼ਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਕੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਾਉ, ਤਦਬ ਖਾਲਸਾ ਜਸਤੇ ਗਾਉ। ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ मेरो, ओत पोत खाल सागर बूंदेरो। या मैं रंचना मिथया भाखे, पार ब्रह्म गुरु नानक साके। सच ही कहा एक मुसलमान विद्वान ने, वो कहते ने खालसे ने मुसलमाना दी तलवार भी खो ली, उन्होंने दी कुरान भी खो ली। वो कहते ने खालसा शमशीर है, वो कुरान ले गया। हक ये है कि जाने मुसलमान ले गया। वाकई मुसलमाना दी इथों जान कढ़ देते। इत्थे खालसा जिहड़ा सी ओहदी फतेह होई, और खालसे दी फतेह सदा वास्ते ही रहेगी। गुरु कृपा करे, लागते दीवान रहें, गावते सुजान रहें, चूलते निशान रहें सच्चे पातशाह के। विचारा करदे बेअंत फुल्लां हो गईयां होणगीयां। सिख पंथ दा धन्नवादी, विद्वानां दा धन्नवादी हाँ। गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद। भुल्लां दी खिमा करनी जियो। आओ प्यार सहित असीसां देंदे होए फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले